हितव्यसे कोशे मृतन्तमकृते आनेवनापत्यदेवनासमेसते विश्वदस्वमप्रश्नियं महावागस्य संगते अप्सुमे सोमो प्रवेदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निश्च विष्णुर्भोमापश्च विष्णुभेषजैः गौरेमिनाशतिर्लाक्षत्येकपदे त्रिपुरदेशादिदुष्पदे अष्टापदे नवपदे भोगुषी सहस्राक्षरा परमेव्योमन् अग्निर्मोर्धादिवक्रगोपदेव्यायम् अपागं वेदागं संवदे श्योनापृथिभवानक्षणः क्षेत्रस्य पतिनाभयं विदेने पदयामुदे रामस्वं पोषयत्नासुरो मृदाधीदृशे उद्भद्यत्वम् उद्भद्यस्वाग्ने प्रजावृक्षेण मित्रापूर्ते स्वसुजे धामयं च पुनः कण्वग्स्वापितरञ्जवानमन्वारागं श्रेत्वजनन्तमेदम् इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानिदले पदं समूढमस्य वामं धरे सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्रपादो समिश्रुतो वृत्मादिष्टद्दशाङ्गुलम् बृहस्पते अधिदेवः दिवद्विभागकृतमज्जनेशो यज्ञेलगच्छलशब्दप्रजातरस्मासुद्रविणन्दे चित्रम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेणसुरवेणावः समज्ञया ममास्य विष्ठासरस्यो नमसरस्य विवः यदर्योर्हादिमद्विभादिकृतसुप्रभसिद्ध्योतिरसितेजोसदेवोपस्सवितो पुरा तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः भूषण्यहराजरस्तु राहिणी मात्रादे शुभगा मामस्त्रमं नक्षस्य प्रवृत्तिर्जासामृतेपतिः ततो भापरभावश्रदा यमाय सोमगं सुमदयमाय नमदाभिः नमो गच्छद्यज्ञो दानं कृतः प्रजापतिर्पनेतान्यज्ञो विश्वाजातानि प्रजा बभूव मातरं पुनः पितरं स्वः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो ये अन्तरिक्षे ये विगतेभ्यः सर्पेभ्यो नमः खेतं कृण्वन्न खेतवेशो मर्यापेश्चे समशक्तिरजागता सचित्रचित्रं चिदयन्तु नमस्मे तत्रक्षत्रचित्रतमं योधां चन्द्रं रयिं पुरवीरं नृहृदन्द्राभिकृतेवस्वा ब्रह्मा देवानां पदवीकवीनां चतुर्प्राणां महाराजकृतो योयमिमं मे गतं कृता अस्माभये प्रचोदये फलिनेष्टमः ओषधे दिवादरस्ततो देवीर्भक्तवे नमामं श्रीधरेण नमस्य अदयमानाः अस्वद्देवानुदनं मन्येवावसरिकृता भोगादयत्किला सदयत्सनवनपूरुषं यदहं वादयन्निवावोषधीर्भस्सादने आत्मा यक्ष्मस्य नस्य त्रिपुराजी भगवन्यामवत्वन्यान्यस्य उपावदात्ताः सर्वावोषधयः संविधानायं मे प्रावदावतः उच्चश्वावोषधीनां नामोगोष्ठादिवेदे धनकं सनिष्यन्ते नामात्मानं तव पुरुष अजविश्वाः प्रविष्टास्तेनैव प्रथमक्रमः ओषधयः प्राचच्य वल्यत्किञ्च धनभागं तपश्चादयमानाः यास्तवादस्तरात्मानन्या आविषपरपरभो तास्ते संविमानं तामुद्रो मध्यमजेरिवासागम्यस्वप्रवस्तेनेन गिरिलिखिता सागम्मादस्य ध्राज्या सागन्धस्य निहागया अश्वावदेवं सामवदेमोर्जयं दिगुदोलसम् आवित्सदर्भावशरीरस्मारिष्टदाविये या परिणेर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिनीः ब्रह्मणि प्रसोदास्थानामं छन्दोन्मतः औषधयः सोमराज्ञे प्रतिष्ठा पृथिवीमनो तासान्तमस्य तवा प्रणो देवागवे स्वा दिवौषधयः परे यञ्जे वस्त्रमा कृष्णचारि पुरुषः यास्तेरमुपशन्वन्ति याच्छुदूरं पराकृताः या संसत्यदा सर्वास्मै सन्दत्तभेदनम् धनिदायस्मै दाहङ्करानुवः द्विवच्छदुष्पलस्माकं सर्वमस्मादुरं दोषधयः संवदन्ते सोमेन सारायिना
ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ కాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఆలయ ఈవో శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో అర్చకులందరూ కలిసి ఈరోజు ఏరువాక పౌర్ణమి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశానుసారం ఈరోజు రైతులందరూ కూడా ఈ సందర్భంగా ఏరువాక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు, దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సురక్షంగా ఉండాలి. ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా వాళ్ళ పొలాలు వేసుకున్న పంటను సమృద్ధిగా పండాలని చెప్పి భూమాతకు అదేవిధంగా గోమాతకు పూజలు చేయడం జరిగింది. మంచి ఆలోచనతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఏమంటే ఏరువాక పౌర్ణమికి గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సార్ చూడండి సార్. ఇది బిర్యానీ వచ్చేదానికి తీసుకున్నాను. అష్టదాచార్య పర్యంతం వందే ఈ దినం చాలా సుదినం. మామూలుగా అయితే ఏరువాక పౌర్ణమి రోజు చింతపూలు ఉత్సవం అనే ఉత్సవము ఆ యొక్క చింతపూల ఉట్టి దగ్గర స్వామివారు ఈ దినం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆలయం నుంచి బయలుదేరి 5 గంటల లోపల ఆస్థాన మండపం చేరి అక్కడ పుణ్యావాచనం శుద్ధి అయిన తర్వాత స్వామివారి ఆరాధన అలంకారమై నివేదన మహాప్రసాద వినియోగమై తర్వాత స్వామివారి చెరువులు గుండా శ్రీవారి సన్నిధికి వెంచేసి స్వామివారి యొక్క నివేదన ఏకాంత సేవతో ఈ దినం స్వామివారి ఉత్సవం పూర్తి అవుతుంది. ఈ సంవత్సరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి ఆదేశాలను అనుసరించి ఏరువాక పౌర్ణమి అంటారు. ఈ పౌర్ణమిని ఏరువాకం అంటే రైతులందరూ ఈ యొక్క ధనధాన్యాలని సేకరించి ధాన్యాన్ని భూములంతా దుక్కి ఆ యొక్క ధాన్యాన్ని విత్తనాలు చల్లే దినం అన్నమాట. ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకుంటారు. దున్నేది దుక్కేది ఈ ధాన్యం అంతా స్వీకరించి ఈ దినం నుంచి పొలం పనులని ప్రారంభిస్తారు. దేశమంతా రాష్ట్రమంతా సస్యశ్యామలంగా ఉంది, ధనధాన్యాభివృద్ధి కలగాలని ఆశిస్తూ ఆ నరసింహస్వామి యొక్క ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము అన్నీ చల్లగా ఉంది. ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆశిస్తూ స్వామివారి ఆశీర్వాదంతో శుభం భూయాత్. ఈ దినం చాలా అత్యంత శుభమైన దినం. 50 మంది రైతులు ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వాళ్ళ భూముల్లో చల్లుకొని ధనధాన్యాల అభివృద్ధి కావాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ చల్లగా ఉండవాలని ఉండడమే ఈ యొక్క ఉద్దేశం. అందువల్ల ఈ దినం ఏరువాక పౌర్ణమి అంటారు. మామూలుగా ఏరువాక పౌర్ణమిలో ఇక్కడ ఉత్సవమే ప్రాధాన్యము. ఈ సంవత్సరం కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఎప్పుడు నా సర్వీసులో ఎప్పుడూ చేయలేదు. మామూలుగా ఏరువాక పౌర్ణమి రైతులు చేసుకుంటారు. దేవాలయం నుంచి చేయడం అనేది చాలా విశేషం. దేవుని ఆశీస్సులు
కలగాలని చల్లగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ అందరూ సుఖంగా ఉండేవాళ్ళ సర్వేదన సుఖనో భవంతు సమస్త సన్మంగళాన్ని శుభం భూయా. ఏరువాక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని టెంపుల్లో జరిగినట్టు ఈరోజు కూడా ఇక్కడ కార్యక్రమం జరిగింది. కాబట్టి ఏరువాక పౌర్ణమి అంటే గత తరతరాలుగా మన యొక్క పూర్వీకులు చేసినటువంటి పౌర్ణమి సందర్భంగా మొదటగా వచ్చేటువంటి పౌర్ణమితోటి పని ప్రారంభించే ముందు అందరూ కూడా పొలాలలో ఎద్దులకు అదేవిధంగా భూమికి పూజ చేసే ఆనవాయితీ ఉండేది. కాబట్టి మళ్ళా ఒకసారి ఎందుకంటే ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మరొకసారి ఉన్నటువంటి జనరేషన్కి తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించిన ఒక శుభపరిణామము కనుక ప్రజలందరూ కూడా భూమి మనకు ఆచారాలు తరతరాలుగా సనాతన ధర్మం ప్రకారము పద్ధతులు మారవచ్చు. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి వ్యవహారంలో ఆవులు ఎద్దులు ఉండేటివి ఈరోజు లేకపోవచ్చు. కానీ ఏదైతే భూమి మన యొక్క ఆచారం ఏదైతే ఉందో తప్పనిసరిగా మనం పాటించాలా. భూమిని పూజించినప్పుడే మనకు మంచి పంటలు పండుతాయి, గోవు పూజించినప్పుడే మంచి పంటలు పండుతాయని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్పారు. కాబట్టి మన యొక్క సనాతన ధర్మం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు తమ పొలాలలో ఉన్నటువంటి భూమిని మనం ఎందుకంటే మనకు అన్ని ఇస్తున్నటువంటి మన భూమాతకు ఒకసారి మనం రుణం తీర్చుకోవాలంటే ఈ యొక్క ఏరువాక పర్వం సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భూమి పూజ చేయాలని చెప్పి అదేవిధంగా గోవు పూజ చేయాలని చెప్పి సందర్భంగా రైతులందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు మళ్ళీ కేంద్ర వ్యవసాయం వైపు మళ్ళీ ప్రకృతిలో మనకి ఇచ్చే అన్నింటినీ ఆరాధించాలని చెప్పి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సందర్భంగా రైతులందరూ కూడా ఏరువాక పర్వం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.